부활하신 그리스도께서 딱 한 개를 이야기하고 가셨어요. We see that the resurrected Christ only spoke of one thing. 그거 여러분 누리면 됩니다. And that's all you need to enjoy. 하나님 나라의 일을 40일 동안 설명했다. He explained for 40 days the things pertaining to the kingdom of God. 이거 알아듣는 사람이 한 명이 딱 나왔어요. One person who understood these words came out. 바울입니다. It was Paul. 그 자리에 참석도 안 했는데요. He wasn't even there on the scene. 투란노에서요. 석 달 동안 하나님 나라에 대해서 담대히 설명했다 그랬죠. For 3 months in Tyrannus Hall, he boldly proclaimed about the kingdom of God. 그 뒤에 터진 사건입니다. And what we read today is what happened after that. 역사에 났잖아요. Works arose. 그 뒤에 바울이 재판을 받게 된 거예요. But after that is when Paul stood trial. 오늘 법정에서 일어난 얘기입니다. And this, what the passage we read today is what happens when he stands before the tribune. 여러분이 살고 있는 데는 세상 나라예요. Jesus explained for 40 days 그렇죠. about the kingdom of God, but you must be aware of this. The world you're living in right now, it's a worldly kingdom. 근데 이걸 못 넘어선 사람들은 질 수밖에 없죠. But if you cannot surpass or transcend this level, then you have no choice but to be defeated. 그래서 성경에서 굉장히 강조하고 있는 게 뭐냐? 사탄의 나라. And that's why what the Bible 성경에만 있습니다. underscores very importantly is about the dominion of Satan. 우리에게 주신 답이 하나님의 나라와 그 일, 그 설명했어요. And the answer that has been given to us is about the kingdom of God and the work pertaining to that kingdom. 이걸 여러분이 조금만 기도하고 있으면 반드시 응답이 일어나요. If you just pray about this just a little bit, absolutely answers will come. 눈에 보이지 않는 성삼위 하나님께서 주의 영으로 나에게 임하여 주옵소서. May the holy triune God come upon me and work upon my soul and spirit unseen to the 보좌의 eyes. 능력 9가지 내게 임하여 주옵소서. And may the 9 blessings of the throne come upon me. 세상 살릴 3시대 바꿀 능력을 내게 주옵소서. Grant me the power to be able to save the world as well as the 3 ages. 나는 한 개 더 있어. 흑암 이기 위해서요. 우주의 능력을 제게 주옵소서. And there's another additional prayer that I pray in order for me to go out and conquer and overcome the world. 그기도 합니다. Grant to me the power of the universe. 해보세요. Pray that. 바울에게 큰 어려움이 왔어요. A great hardship befell 지금 재판을 Paul. 받게 됐다는 말은 이제 막 구속될 수도 있고 이제 뭐 여러 가지가 나오겠죠. The fact that he's standing trial means that he can be sentenced, he can be incarcerated. There are many results that may follow this. 그날 밤에 그랬어요. It says that night, 주께서 바울 곁에 서서 이르시되 the Lord stood by him and said, 담대하라. take courage. 예루살렘에서 증거한 것처럼 로마에서도 증거해야 하리라. For as you have testified to the facts about me in Jerusalem, so you must testify also in Rome. 왜 담대하라 했겠어요? Why does God tell him to take courage and be bold? 우리는 너무 어려움이 많은 세상을 살아가야 되는데 착각합니다. 그래, 담대하라. We live in a world that is so riddled with hardship, but we want misconceptions as a result of that. Instead, be bold and take courage. 위기가 오고 어려움이 온 것처럼 보이는데 아닙니다. 그걸 명심해야 돼요. It may appear as though we're encountering a crisis or a hardship, but that's not the 바울은 case. 지금 어마어마한 세계 복음화를 향한 길을 지금 만난 겁니다. Paul has now met with this path to carry out this tremendous work of world evangelization. 담대하라. He said, take courage. 두려워 말라. Do not be afraid. 내가 너와 함께함이니라. For I will be with you. 모세와 함께한 것처럼 너와 함께함이니라. I will be with you just as I was with Moses. 이사야 42장 10절에 보면 두려워 말라. And he says this in verse 7 in Isaiah 42. 내가 너와 함께함이니라. He says, do not be afraid, for I am with you. 놀라지 말라. Do not be alarmed, 나는 네 하나님이니라. for I am your God. 내가 너를 굳세게 하리라. I will strengthen you and fortify you, 참으로 너를 도와주리라. and I will help you. 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. I will hold fast to you with my righteous right hand. 걱정하지 마라. So don't be afraid. 그래서 하나님의 나라에 대해 40을 설명한 거예요. And that's why Jesus spoke about the things pertaining to the kingdom of God for 40 days. 이 말 알아들어 버리면요, 지금 여러분이 이 시간에 예배하는 시간에 어떤 응답이 오고 있냐? 하나님의 나라의 일이 이루어지고 있는 겁니다. And if you understand these words and what will happen, what kind of answers will come to you in this time of worship, the works of the kingdom of God will be fulfilled upon you. 여러분의 산업에, 여러분의 현장에 흑암이 꺾이는 하나님의 나라 임하는 게 가장 먼저예요.
The first and foremost work that 그렇죠? must arise is for the forces of 이거 안 darkness to 믿어. crumble down in your fields, in your 그 places of 예수님이 work 삽니다. 한 명이 믿다. 바울. through the kingdom of God. And only one person believed that. It was Paul. 틀림없습니다. 속지 마시고요. Do not be 하나님의 shaken. 나라. Do not be deceived. It's the kingdom of God. 그 일이 집에 현장에 이 비밀입니다. 여러분의 산업소에 반드시 임해야 돼요. And the works of the kingdom of God will absolutely take place upon your fields of life, upon your families, upon your businesses. 첫째입니다. First, 하나님의 말씀을 굳게 잡으면 반드시 승리합니다. if you hold fast to the word 아닌 of 같아도 God, 승리합니다. you will absolutely be victorious, even though it may 하나님의 not 말씀은 appear to be that way. 살아있는 말씀, 성취됩니다. God's word is a living word, and so it will be fulfilled. 창세기 3장 사건 지금 그대로 미국에 일어나고 있어요. The same things that 그렇죠. happened in Genesis 3 is unfolding even now to this 네피림 very 운동 day. 창세기 6장 그대로 일어나고 있어요. And Genesis 6, the same things are happening even now. 그거 막는 답이 복음이란 말이에요. 그렇죠? And the answer to block that is the gospel. 내게 주신 언약이 맞다면 여러분은 어떤 경우에도 승리합니다. If the covenant God has given to us is right, then no matter what you encounter, you will prevail. 나는 바울을 이스라엘과 이방인과 왕들 앞에 서기 위한 택한 그릇이라고 분명히 말씀하셨어요. God surely said that Paul was his chosen instrument to stand before the Gentiles, the Israelites, and all kings and leaders. 그리고 오늘 말씀 주셨어요. And he even gave this word today. 담대하라. He says, take courage, 로마에서도 증거하리라. for you must testify 또 also 말씀 in Rome. 주셨어요. He also gave his 위기 word. 때 오늘 2부 때 나오죠. 바울아 두려워 말라. 가이사 앞에 서야 하리라. In a time of great turmoil and crisis, we'll see this in the second service. He says, do not be afraid, Paul. You must stand before Caesar. 여러분이 하나님의 나라의 기도 누리면서 말씀 언약이 정확하게 딱 붙잡았다. 어떤 경우든지 승리합니다. As you pray and as you enjoy the kingdom of God, if you hold fast to the word of God, no matter what you encounter, you will 두 prevail. 번째입니다. And you can see the evidence of this. Second, 이 바울은 지금 내 주장 이익을 위해서 가는 게 아닙니다. 지금 법정에 가고 로마를 가는 이유는 살리기 위해서 가는 겁니다. Paul didn't go here for any other purpose. He didn't go for his own personal merit or to have some gain for himself. He went there to save. 초대교회, 유대인, 로마 이거 살리러 지금 가는 거예요. He went to save the early church, the Jewish people, 꼭 as well as 기억해야 Rome. 됩니다. You need to remember. 그래서 그들을 살리라. And save those 하나님 왜 people. 그 축복 주십니까? 흑암에 빠져 사단에게 속아 죽는 사람을 살려내라는 겁니다. Why does God bless us? It's so that we can go and save the people who are facing difficulties because they're oppressed by Satan. Go and save 막강한 them. 힘을 가진 교황이 루터를 죽이지 못했어요. That pope with that tremendous strength and power was not able to put Martin Luther to 전 death. 세계 종교개혁이 막 일어나는 거예요. A religious reformation rose up throughout the entire 기억하세요. world. You need to remember this. 여러분이 하나님의 언약을 정말 붙잡고 하나님의 나라 누린다면 역사 일어납니다. If you truly hold on to the covenant of God and you 바꿀 수 enjoy God's kingdom, absolutely the works will arise. 마지막으로 뭡니까? And lastly, 나는 세계 복음화해야 될 전도자의 길을 가겠다. I will take the path of the evangelist to do world evangelization. 하늘과 땅의 근세 가진 분이 여러분과 항상 함께하겠다. We see that the one who has all authority in heaven and on earth is always with you. 보좌에 앉은 분이 그들과 함께했다. And Mark 16 says that the one seated on the throne was with them. 40일 동안 하나님의 나라를 설명한 그리스도께서 세상 땅 끝까지 정인되도록 하겠다고 말씀하셨어요. And Christ, who proclaimed about the things pertaining to the kingdom of God for 40 days, says he will be with us so that you can be witnesses to the ends of the earth. 바울과 전도자들의 특징이 있었습니다. There was a distinctive trait of Paul as well as the evangelists. 오늘 제목대로 겸손하고 담대했어요. Just as the sermon title states, 그렇죠. they were humble and bold. 특징이 뭡니까? What is their commonality? 평상시에 이 축복을 늘 누리고 있었던 거예요. What was their distinctive feature? It was 이게 that they 중요해요. were 결론입니다. enjoying this covenant on a daily basis. That's important. 바울은 로마 감옥에서 빌립보서에 뭐라고 얘기했는가 하니까 기뻐하라 그랬어요. And what does Paul say and share with the church of Philippi when he's in 감사함으로 기도해라. in prison? He says, be joyful and 내게 능력 주신 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. pray continually and give thanks. And he also says, I can do all things through Christ who gives me strength. 여러분 기도할 때 그 영혼이 많은 하나님의 언약 잡고 보좌와 연결되기 때문에 기도는 굉장한 비밀이 되는 겁니다. It's not just this nervous system that we have. We also have a soul and spirit. And when we continue to pray and communicate with God, a tremendous power is revealed and manifested.
절대 불가능 속에 절대 가능이 들어 있습니다. 在绝对不可能里含有绝对可能。 완전히 불가능한 죽음 속에서 하나님의 음성을 들려주는데 바울아 두려워 말라 가이사 앞에서 在完全不可能当中听到了神的声音，对保罗说：“保罗，你不要害怕， 이거는 必定站在 절대 凯撒面前，这是绝对可 이거 能。 보일 때까지 오늘 기도하세요. 直到看到这个为止，大家今天要祷告。 복음을 막는 사단의 방법은 언제든지 육신적인 옳은 말을 해요. 阻挡福音的撒旦的方法，任何时候他说肉身性的正确的话。 우리가 애굽에 있을 때 그래도 밥 먹지 않았냐? 我们在埃及的时候，最起码能够吃饱饭。对不对 지금 사막에서 우리는 죽는다. 现在我们会死在沙漠， 애굽으로 돌아가는 게 낫지 않냐? 我们是不是应该回埃及更好？ 절대 언약 가능성 본 사람은 들어갔습니다. 但握住了绝对应许、可能应许的人是进了迦南。 언제든지 명심해야 돼요. 任何时候要切 전부 记， 옳은 말이에요. 说的话都是对的。 문제는 육신적인 옳은 말. 但问题是肉身性的话， 이렇게 사단은 여러분을 무너뜨리려고 할 겁니다. 撒旦如此的想绊倒你， 그리스도를 두려워해요. 非常害怕基督。 내게 있는 건 네게 주는 이 나사렛 예수 그리스도나 그러라고 말했는데 일어나 보는 게 안전병이가. 我把我有的给你，我奉拿撒勒耶稣的名叫你起来行走。说这些话的时候，瘸腿的站起来了。 그러니까 바리새인들이 벌벌 떨면서 왜 그리스도 이름 얘기했냐. 所以法利赛人非常害怕战经，说你 지도 为什么 몰라. 传讲基督？ 벌벌 떨려. 他自己也不知道为什么自己这么害怕。 왜 그리스도만 얘기하느냐. 벌벌 떨고. 为什么你们要只说基督呢？他们就 크리스마스에 그리스도 들어가거든. 그거 빼. 那圣诞节用英文里面有基督这个单词 환장을 要删除 한다니까요 ，他们要疯狂的， 한 번도 빠져봤습니다. 一次也没有落过。 핍박은 하나님의 시간표입니다. 逼迫是神的时间表。 모세가 40년 동안 피해 있을 때 가장 좋은 시간표였습니다. 摩西藏了40年，这个是最好的时间表。 혹시 여러분 나 너무 어렵다는 사람 없습니까? 가장 좋은 시간표일 겁니다. 也许有些人 언약 잡으세요. 很困难那是最好的时间表，要握住应许， 미리 약속된 거예요. 而是预先已经赐下了应许， 로마도 보아야 해. 必须要到罗马去看一看， 약속된 거라니까요. 而且这是已经赐下的应许， 담대하라. 要壮胆， 로마에서도 증거해야 해. 在罗马也要做我的见证。 두려워 말라. 今天本文说不要害怕， 가이사 앞에 서야 해. 要站在凯撒面前。 모든 여러분들은요. 로마도 보아야 되고 거기서 증거해야 되고 가이사 앞에 서야 你 해. 们所有的人应该看见罗马，而且在那里要做见证。 마가다락방에 나는 건데 네가 믿을 때 성령을 받았냐? 发生了在马可楼发生的原样的事情。 오늘 你信的 예배당에 时候 가서 受了 기도해야 圣 될 灵没 건 有？ 뭐냐? 다른 걸로 세계 못 바꿔요. 성령을 받았냐? 你们今天到礼拜堂应该祷告什么？靠着别的不可能改变世界的。你们信的时候领受了圣灵没有？ 아무리 공부해도 내 가문의 영적 문제 못 바꿔요. 성령을 받았냐? 念再多的书也不能改变我家门的属灵问题。你们信的时候受了圣灵没有？ 앞으로 다가오는 시대 재앙 여러분의 학벌을 가지고 막지 못해요. 그래서 믿을 때 성령을 받았냐? 将来未来到来的灾殃，靠着你的学历是无法解决的。所以你们信的时候受了圣 그 灵没有 정도입니다 ？是这个提问。 이 언약을 붙잡고 握住这个应许， 하나님 나라에 대해 설명. 在19章8到20节讲述了神国的事， 그랬더니 거기에 말씀의 역사가 일어났어요. 所以在那里兴起了神话语的工作， 능력이 일어나고 치유되는 역사가 막 일어났어요. 而且彰显了能力，兴起了神的治愈。 그 뒤에 하나님이 바울에게 주신 깨달음입니다. 在那后面，神赐给保罗的一个领会， 로마도 보아야 必须 돼. 要到罗马去看一看。 이게 문제가 아니에요. 로마도 보아야 돼. 这一切神的做工并不重要，而是要到罗马去看一看， 자, 여기에 대한 성취입니다. 是对这句话 여러분이 的成 응답이 就。 왔을 때 하나님 말씀 확실히 붙잡았다. 그거 잡고 하면 돼요. 你们到了应允的时候，确实都握住了神的话语，只要照着这个走下去就可以了。 성경에 렘넌트 보면 사건 날 때 응답하는 때입니다. 在圣经中看一看，人们他每当发生事件的时候，都蒙了应允。 예, 사건 나는 게 전부 응답의 시간표예요. 发生的事件全部都是蒙应允的时间表。 바울이 이걸 잘 본 겁니다. 保罗正是正确看到了这个， 자, 속국돼 있어요. 成了属国。 그러면 로마에 가서 법에서 받아버리면 유대인이 말 못해요. 那如果受到了罗马法律的判决的话，犹太人就不能说什么了。 그러면 저 로마 황제 앞에 가서 이 복음을 설명해야 돼요. 而且在罗马皇帝面前能够说明这个福音。 황제가 들으면 전 로마는 다 듣게 돼요. 如果罗马皇帝能够听得见的话，所有的罗 로마가 马都能 들으면 听得 전 见。 세계 다 듣게 돼요. 只有罗马能听得见，全世界都能听得见。 이걸 딱 붙잡은 겁니다. 正是握住了这个， 그래서 바울은 뭐 담대히 상고했잖아요. 所以保罗他大胆的起诉。 담대해라. 23章11节，你要刚强壮胆。 왜냐? 为什么？ 로마에서 증거해야 해. 因为在罗马必须要做我的见证， 정의는 망하지 않습니다. 证人绝对不会灭亡的。
왜냐? 为什么？ 하나님의 증거를 가지고 因为有着神的凭据。 오늘 하나님의 증거를 붙잡는 예배를 드려야 돼요. 今天要献上抓住神凭据的礼拜。 오늘 예배하시면서 여러분은 반드시 확인해 찾아내야 돼요. 今天你们献礼拜的时候，必须要找出，并且要确认。 예배 때, 집회 때 이럴 때 하나님 특별한 계획이 임하는 거예요. 在礼拜的时候、聚会的时候，神特别的计划会临在的， 이때에 영혼 속에 각인이 되는 거예요. 在灵魂里面会刻印的。 나머지 그는 뿌리 내리는 거예요. 剩下的时间 예를 是 들어 加下根 방송도 基。 듣고 자료 가지고 이건 이제 뿌리 내리기 때문에 필요하죠. 그러나 예배할 때 영혼 속에 하나님 말씀이 각인돼요. 你们找资料，而且反复听，会加下根基。但礼拜的时候会刻印在灵魂。 바울은 죄인 아닌 죄수로 지금 재판받으러 가게 됐어요. 保罗不是囚犯，却身为一个囚犯去受法庭的判决， 많은 죄인을 살리기 위해서. 为了救活很多的罪人， 풍랑의 시대, 是狂风大浪 재앙의 的时代， 시대를 맞이하게 되는 겁니다. 是遇到了灾殃时代 영적으로 ，큰 메시지입니다. 在灵里带给我们很大的一个信息。 왜 풍랑이 왔습니까? 为什么遇到了狂风大浪？ 사람들은 하나님의 말씀을 안 믿어요. 因为人们不听从神的话语， 사람들은 주의 종의 말을 믿지 않아요. 人们不信从主的仆人的话语， 사람들은 자기들의 편리한 걸 좋아해요. 人们只追求自己的便利。 지금 많은 그중에 특히 선원들하고 선장, 선주는 더더욱이나 그래요. 特别是船长还有船主，他们不听从， 인솔에 가는 백부장 더더욱이나 그래요. 而且率领 똑같습니다. 这个团队的百夫长，他也更 지금하고 不听从， 똑같습니다. 跟 하나님 现在是一 말씀 样 안 的。 들어요. 他们不信从神的话 주의 语， 종들에게 하나님이 메시지 준다? 안 믿어요. 他们不相信赐给主的仆人神的话语， 과학으로 막을 수가 없어요. 科学无法阻挡。 사람들이 막 노력하고 몸을 신데 해결 안 人们 돼요. 拼命挣扎，用尽了方法，无法解决。 백부장의 계급이 재앙을 막을 수가 없어요. 百夫长这个级别也不能阻挡灾殃， 꼭 解 기억해야 决灾殃，一定要切记。 선주의 재물이 재앙 막을 수 없어요. 船主的财物也不能阻挡灾殃， 선장의 기술이 막을 수가 없어요. 船长的技术也无法阻挡。 바울아 두려워 말라. 保罗，你不要害怕， 네가 가이사 앞에 서야 되라. 你必定站在凯撒面前， 이 사실을 백성들에게 저 두려운 사람에게 말해라. 要把这个事实告诉那些害怕的人。 어젯밤에 여호와의 사자가 내게 대서서 말했다. 主耶和华的使者站在我的身边对我说 바울아 두려워 말라. 네 가이사 앞에 서야 하리라고 保罗， 말했다. 你不要害怕，你必定站在 당신도 凯撒面 안심해라 前，你安心吧， 두려워하지 말라. 不要害怕。 그 언약 말씀 붙잡고 나니까 그 풍랑이 그치기 시작해요. 握住了这个话语之后，那狂风就开始止息。 어떻습니까? 가이사 황제 앞에 서기 전에 이미 증거했나. 这会如何呢？他还没有站在凯撒面前，已经显明了凭据。 이게 여러분이 받는 응답입니다. 这是大家蒙受的应允。 오늘 무슨 기도를 해야 되겠습니까? 那今天该做怎样的祷告？ 절대 불가능한 일, 하나님의 절대 가능을 찾고 하는 게 예배입니다. 要找到绝对不可能的，从中找到绝对可能的神的 한 礼拜 번도 빠짐없이 이 기도에는 응답 옵니다. 一次也不落。这个祷告必定 그 蒙应 왜 允。 문제를 줍니까? 나为什么给 정확한 问题呢？ 응답을 주시기 위해서. 为了赐给正确的应允， 절대 놓치면 안 绝对不要 됩니다. 丢失。 그래서 여러분들이 아무리 어려운 상황 속에 있어도 하나님의 말씀은 이루어집니다. 所以你们处在再大的苦难中，神的话语必定会成就的。 많은 사람들이 지금 여기 빠져 있습니다. 陷入在无人教导的生活当中， 아무도 가르쳐주지 않아요. 无人教导， 여러분이 이 답을 가지고 그들에게 줘야 돼요. 所以你们应该有这个答案传递给他们。 왜 여러분의 언약 잡는 게 중요하냐면 강대국 약속이 다 눈에 안 보입니다. 为什么你们握住的应许是重要的？这些强国和弱小国都是眼睛看不见的， 사탄의 노예가 돼. 成为了撒旦的奴隶。 예배를 드릴 때마다 반드시 기도하면서 찾아내야 될 게 하나 있어요. 所以每次献礼拜的时候，一定要在祷告中必须应该找出来， 내 주위에 또 나에게 在我的身边，还有在我的身上， 문제들 있잖아요. 有很多的问题。 여기 해결하려고 하는 것보다는 먼저 있어야 될 게 뭐냐. 不要想去先解决，而是首先要知道什么呢？ 하나님의 절대 계획을 찾으면 요게 딱 보입니다. 只要找到神的绝对计划，就能看到这个 절대 가능. 绝对可能的时间。 예배 드릴 때 완전히 하나님의 말씀의 능력이 礼拜的时候，神的话语的能力 정말 이 393이 각인되는 시간. 是这个393刻印的时间， 요걸 해줘야 됩니다. 正是要做这个。 그러면 여러분 사는 동안은 계속 뿌리 체질됩니다. 那在你们生活当中，持续会扎下根基，形成体质， 놓치지 不 마세요. 要丢失。